जिनकीर दावातेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দুরুদে পাকের অগণিত ফজিলত ও বারাকাত রয়েছে। জামিউস সগীর কিতাবের 4580 নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, আমাদের প্রিয় আকা মাদানী ওয়ালে মুস্তফা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহকে আমার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করে সমৃদ্ধ করে নাও, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা যারা কিয়ামতের দিন নূর চাই, আলো চাই, তো আমাদের উচিত আমরা অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতু ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি নিয়্যাতুস সাদিকা, অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। আমরা একেবারে সত্য অন্তরে নিয়ত করে নেই, প্রতিটি কাজের পূর্বেই এমনই ভাবে ইখলাসের সাথে সত্য অন্তরে নিয়ত করার চেষ্টা করি
আজকে নিয়ত করি যে ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইলমে দ্বীন শিখার জন্য, আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লার সন্তুষ্টির জন্য, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা অর্জনের জন্য আমরা যা শিখব শুনব তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা মনোযোগের সাথে বয়ান শুনবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এমনিতে তো সকল সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান নিশ্চিত জান্নাতি, আমাদের মাথার মুকুট ও আমাদের সরদার, কিন্তু তাদের মধ্যেও নিজস্ব মর্যাদা আছে। সকল সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতি, সকলে আমাদের মাথার তাজ, তবে তাদের মাঝে কিছু মর্যাদা রয়েছে। প্রত্যেকে প্রসিদ্ধ আলাদা। কেউ নিজের সত্যবাদিতা, ইশকে রসুলের কারণে প্রসিদ্ধ, কেউ ন্যায় নিষ্ঠার কারণে, কেউ লজ্জাশীলতা দানশীলতার কারণে, কেউ শৌর্য বীর্য যুদ্ধের কারণে, সুন্দর সিদ্ধান্তের কারণে। এমনইভাবে এক একজন সাহাবায়ে কেরাম এক এক কারণে বিখ্যাত হয়েছে। আজ আমরা এক মহান মনীষীর ব্যাপারে, এক সাহাবীর ব্যাপারে শুনব যে নিজের স্মৃতিশক্তি অধিক বর্ণনার কারণে প্রসিদ্ধ। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরতে সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, সুবহানাল্লাহ। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সকল সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত যারা দিন রাত আমার প্রিয় আকা মাদানিউল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সাহচর্য পেয়েছেন। নিজের শিরায় শিরায় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ধারণ করেছেন। যারা মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারতের সৌভাগ্য পেয়েছে এবং নবুয়তের সৌন্দর্যের জালওয়া দ্বারা নিজেদের পিপাসাকে নিবারণ করেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, তারা প্রতিনিয়ত প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে ছিলেন, কিন্তু প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারের তামান্না, দিদারের ইচ্ছা, দিদারের আকাঙ্ক্ষা এমন ছিল যে তারা যতই প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে দেখেছে, দিদার করেছে, তাদের আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে গিয়েছে। অন্য সাধারণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা যে কিছুক্ষণ থাকার পর আর সেখানে থাকতে মনে চায় না, কিন্তু আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মহান সত্তা, ওই মহান ব্যক্তিত্ব, ওই মহান হাস্তি যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যত বসেছে তাদের আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে গিয়েছে। প্রিয় ইসলামীরা, আজকের বয়ানে আমরা তার আলোচনা, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ফজিলত, ইশকে রসুলের ঘটনা শুনব। হায় আমাদের যেন ইখলাসের সাথে একাগ্র চিত্তে পরিপূর্ণ বয়ান ভালোভাবে নিয়ত সহকারে শোনার নসিব হয়ে যায়। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক বিন্দু, সর্বপ্রথম হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক অনন্য ঘটনা, ধৈর্যের ঘটনা শ্রবণ করি, যা মুহিব্বে সকল সৈয়দ ও সাহাবি আর ওলি, মুবাল্লিগে সুন্নতে মুস্তফা, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, শেখে তরিকত, আমিরে আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া তার জগৎ বিখ্যাত কিতাব ফয়জানে সুন্নতের 506 নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন এইভাবে যে হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন যে ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার শপথ যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে কখনো নিজের পেটে মাটির উপর চেপে রাখতাম নিজের পেটকে, এবং ক্ষুধার কারণে কখনো কখনো পেটে পাথর বাঁধতাম। একদিন আমি ওই রাস্তায় বসে গেলাম যেখান দিয়ে সাধারণত মানুষরা চলাফেরা করে। রসুল আকরাম নূরে মুজাসসাম অদৃশ্য সংবাদদাতা নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার চেহারা দেখে আমার অবস্থা বুঝে গেলেন এবং
অদৃশ্য সংবাদদাতা নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু হুরায়রা, আমি আরজ করলাম লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার সাথে আসো, আমার সাথে আসো। আমি পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। যখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজের ঘর মোবারকের মধ্যে তশরিফ নিয়ে গেলেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন, আমিও অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটি পেয়ালায় দুধ দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ইরশাদ করলেন, এই পেয়ালা দুধ কোথা থেকে এসেছে? এই দুধ কোথা থেকে এসেছে? ঘরের অধিবাসীরা আরজ করলো, অমুক সাহাবী বা মহিলা সাহাবী আপনার জন্য উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু হুরায়রা, আমি আরজ করলাম লাব্বাইক। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি গিয়ে আহলে সুফফাদেরকে ডেকে আনো। আহলে সুফফা যারা মসজিদে নববী শরীফের মধ্যে বসে থাকতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য সোহবত নেওয়ার জন্য, তাদেরকে ডেকে নিয়ে আনো। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আহলে সুফফাগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম হলেন ইসলামের মেহমান। তাদের না ঘরের প্রতি আগ্রহ, না ধন সম্পদের প্রতি, আর না তার কারো সাহায্য তারা গ্রহণ করেন। যখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সদগার মাল আসতো, তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তা তাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন, নিজে তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না, কারণ সদকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করতেন না। আর যখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো উপহার, তোহফা, গিফট আসতো, তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিজের কিছু গ্রহণ করতেন এবং তাদের জন্য কিছু পাঠাতেন, নিজে ব্যবহার করতেন, তাদেরকে অংশীদার বানাতেন। আমার নিকট হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমার নিকট এই বিষয়টি পছন্দ হলো না, আর মনে খেয়াল আসলো আহলে সুফফাদের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তিনাদের সামান্য দুধ, এক পেয়ালা দুধ কি হবে? আমি তো এই দুধের বেশি হকদার ছিলাম। হায়, এই দুধ থেকে কয়েক চুমুক পান করা আর কিছু শক্তি অর্জন হতো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজে নিজে বলছেন মনে মনে, এই কথাটাই তিনি হাদিসে পাকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে কিছু শক্তি অর্জন করা হতো। তখন যখন আসহাবে সুফফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনদের আসলো, খবর দিলেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইরশাদ করলেন, এদেরকে দুধ পান করাও। ক্ষুধার্ত, কঠিন অবস্থা, এক পেয়ালা দুধ, তো আমাকে পান করতে না দিয়ে বলছে পান করাও। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এমত অবস্থায় খুবই কঠিন যে কয়েক চুমুক দুধ আমার পাওয়া, মনে মনে ইচ্ছে আছে, কিন্তু আল্লাহ আযজা ওয়া জাল ও তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ছাড়া উপায় নেই। আমি আসহাবে সুফফাদের নিকট গেলাম, তাদেরকে ডেকে আনলাম, তারা এলেন, তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিলেন, তারা ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আবু হুরায়রা, আমি বললাম লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইরশাদ করলেন, পেয়ালা নাও, এদেরকে এক এক করে সকলকে দুধ পান করাও। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি পেয়ালা নিলাম, আমি সে পেলে একজনকে দিতাম, ওই পেয়ালার দুধ একজন পরিপূর্ণ তৃপ্ত সহকারে একদম তৃপ্ত হয়ে পেট ভরে পান করত, পান করে আমাকে দিত, আমি আরেকজনকে দিতাম, সে পান করত, আরেকজনকে দিতাম, দিতে দিতে এরকম ভাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে পৌঁছে গেলাম, সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলো। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি নিজের পবিত্র হাতে রাখলেন, অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর ইরশাদ করলেন, আবু হুরায়রা, আমি আরজ করলাম লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইরশাদ করলেন, এখন আমি আর তুমি রয়ে গেছি। আরজ করলাম, আপনি সত্য বলেছেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বসো আর পান করো।
আমি বসে গেলাম, দুধ পান করতে লাগলাম। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, পান করো। আমি পান করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে একের পর এক বলতে লাগলেন, পান করো। আমি পান করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি আরজ করলাম, ওই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছে, আর জায়গা নেই। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেশ করলাম। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ পাকের হামদ বর্ণনা করলেন, বিসমিল্লাহ পাঠ করে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ দুধ পান করে নিলেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এটি ছিল রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মহান মুজিজা। সকলে অর্থাৎ 70 জন আহলে সুফার অধিবাসী, তিনারা সবাই মিলেও এক পেয়ালা দুধ শেষ করতে পারেননি। এটা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুজিজা। এখান থেকে আমাদের কয়েকটি শিক্ষা, যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরামের মনে আসলেও সেটা প্রকাশ করেন নাই, সেটা বলেন নাই। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস থেকে তো এটাই বোঝা যাচ্ছে যে বলে, আমার কাছে এটা হচ্ছিল কিন্তু আমি করছি না, কারণ তাদের ইয়াকিন এটা ছিল, আমার প্রিয় আকা ইরশাদ করেছে এটা হয়ে যাবে। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নির্দেশ প্রদান করেন, সেখানে কোনো প্রশ্ন না, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ, বাস। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের আকীদা, বিশ্বাস। আর যখন তারা এই বিশ্বাসে অগ্রসর হয়েছে, তারা সাকসেস হয়ে গিয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আসল নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান বিন সাখর। তিনি ছিলেন দোস গোত্রের আসহাবে সুফার অন্তর্ভুক্ত। নবুয়তের জ্ঞানের উৎস থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য ক্ষুধা, অভাব এর ন্যায় কঠিন পথ তিনি অতিক্রম করেছেন। এই কারণেই তাকে মুকাসসিরিন সাহাবায়ে কেরাম অর্থাৎ অধিক বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রেসালাতের যুগে খায়বার, হুনাইনের যুদ্ধের মতো অবরোধে অগ্রগামী ছিলেন। সিদ্দিক খেলাফতকালে মোরতাদদের, ফিতনাকারীদের শিরচ্ছেদের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা অংশগ্রহণ করেন। তার এই সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বাহরাইনের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা শাসনামলে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বাহরাইনের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আবু হুরায়রা আমরা শুনেছি না নাম? কেন তাকে আবু হুরায়রা বলা হয়? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুবই ইবাদত গুজার, বিনয়ী, পরহেজগার সাহাবী ছিলেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন ইয়েমেনের দোস গোত্রের। জাহিলিয়াতের যুগে তার নাম ছিল আব্দে শামস। 7ম হিজরিতে খায়বারের যুদ্ধের পর তিনি ঈমান গ্রহণ করেন, মুসলমান হন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ রাখা হয়। তিনি বিড়ালকে খুব পছন্দ করতেন। একদিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আস্তিনের ভিতর একটি বিড়ালের বাচ্চাকে দেখেন। তখন তাকে বলেন, হে আবু হুরায়রা, হে বিড়াল ছানার পিতা। সেই দিন থেকে তার এই উপাধি এত প্রসিদ্ধ হলো যে তার নামই কেউ হয়তো অনেকে জানে না। আবু হুরায়রা নামেই সবাই, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মুবারক থেকে বের হয়েছে লাকাব, তো সেই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তিনি আহলে সুফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুবহানাল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অত্যন্ত আদব সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি এত বেশি আদবওয়ালা ছিলেন যে পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত তিনি কখনো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হওয়া, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাফা করা, করমোদন করা, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। একবার তার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল, পথে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা। তখন তিনি কোন রকম অন্য রাস্তা ধরে তিনি পথ চলে গেলেন। পরবর্তীতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন উপস্থিত হলেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে ইরশাদ করলেন, আবু হুরায়রা, তুমি কোথায় ছিলে? আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার গোসলের প্রয়োজন ছিল, তাই মন সায় দিল না যে এই অবস্থায় আমি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজিরি দিই, এই জন্য আমি অন্যত্র চলে গিয়েছি।
প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উল্লেখিত প্রবল ভালোবাসার অন্যান্য পদ্ধতির ব্যাপারে শুনুন। ওই সকল সৌভাগ্যবান আশিক ও মুবাল্লিগদের প্রতি ঈর্ষা করুন যারা মানুষকে প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করে সুন্নত শিখায়। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। শুধু নিজে ভালোবাসতেন না, বরং অপরকে ইশকে রসুলের সুধা পরিপূর্ণরূপে পান করাতেন। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার অবস্থা এমন ছিল যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি চেহারায় খুশি প্রকাশ হলে তিনি খুশি হয়ে যেতেন। তার পবিত্র চেহারায় দুঃখ বেদনা প্রকাশ পেলে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও দুঃখিত হয়ে যেতেন। এমনকি একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এভাবে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যখন আপনাকে দেখি তখন আমার অন্তর খুশিতে বাগানে পরিণত হয়ে যায়, চক্ষু শীতল হয়ে যায়। স্বয়ং নিজে ইশকে রসুলের বৃদ্ধি করা, অপরের অন্তরে রসুলের ভালোবাসার প্রদীপ আলোকিত করার জন্য তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো গ্রাম্য লোককে দেখতেন বা এরূপ লোক পেতেন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত করেনি, তবে বলতেন, এসো আমি তোমাকে মানবতার প্রাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য গুণাবলী বলি এবং ফজিলত শুনাই। এরপর হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করতেন আর শেষে বলতেন, আমার পিতামাতা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি উৎসর্গ হোক, আমি এরূপ চমৎকার আকৃতি না পূর্বে দেখেছি না পরে। এভাবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাজকিরা করতেন, পর্যালোচনা করতেন, শোনাতেন। এটাই হচ্ছে ভালোবাসার একটা বহির্প্রকাশ। যে যাকে ভালোবাসে তার চর্চা করতে থাকে। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি কিনা আমার কথার মাধ্যমে, আমার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। কারণ যে যাকে ভালোবাসে কথায় কথায় তার উদাহরণ আসবে, কথায় কথায় তার বর্ণনা আসবে। এটাই স্বাভাবিক, এটা বাস্তব কথা। কিন্তু দেখবেন আমরা যখন কোথাও ব্যবসা করি, যে যদি এক ব্যবসায়ী আরেক ব্যবসায়ীকে ভালোবাসে তো প্রয়োজন হলে তার কাছে যায়, কোনো প্রয়োজন হলে উদাহরণ তাকে দিয়ে দেয় না? এরকম ঘরের ফ্যামিলির সদস্য কেউ যদি কাউকে বেশি ভালোবাসে তার উদাহরণ দেয়। ছাত্রদের মধ্যে যদি শিক্ষক কাউকে কোনো বেশি ভালোবাসে ওই ছাত্রের উদাহরণ দেয়। কারণ যে যাকে ভালোবাসে তার কথাটা, তার চর্চা বারবার হতে থাকে। তো আমি যে নিজেকে আশিকে রসুল দাবি করি, আমি যে নিজেকে নবীর ভালোবাসা দাবি করি, আসলে কি বাস্তবে কি আমার কথার মাধ্যমে, আমার আচরণের মাধ্যমে, আমার ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রকাশ পাবে, যেটা হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝে প্রকাশ হতো। কখনো এরূপ ইরশাদ করতেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী কখনো দেখিনি। এমন মনে হতো যেন চেহারায় সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পবিত্র আহলে বায়েত এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন। যখনই সুযোগ পেতেন তাদের বরকত অর্জন করার চেষ্টা করতেন। অতএব একবার তার সাক্ষাৎ হযরতে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি। আহলে বায়েত কারা? কাদেরকে বলা হয়? নবী পরিবার, যারা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সদস্য। হাসান, হুসাইন, মা ফাতেমা, আলী এবং অন্যান্য রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তাদেরকে বলা হয় আহলে বায়েত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রী তিনারাও আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত। তো একবার হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এর সাথে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাক্ষাৎ হলো, মোলাকাত হলো। দেখুন সুবহানাল্লাহ, কেমন ভালোবাসা। তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমাকে সেই জায়গাটা দেখান যে জায়গাতে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনাকে চুমু দিয়েছে। হযরতে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন কাপড় সরালেন তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই জায়গাতে চুমু দিলেন। সুবহানাল্লাহ, কেমন ভালোবাসার অধিকারী ছিল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল, তাই সব কিছু ছেড়ে তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়ে থাকতেন, এখানেই তাশরিফ রাখতেন। অনাহারে অর্ধ অনাহারে তিনি সহ্য করতেন, জ্ঞান অর্জন করতেন। আর তারই এই মর্যাদা অর্জিত যে সবচেয়ে বেশি হাদিস মুবারাকা তার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর ইতিহাস এটাই বলে, হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে শুরু পরবর্তী আমাদের যত বুজুর্গানে দ্বীন সালফে সালিহিন এসেছেন, যারা ইলম অর্জন করেছেন, হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন, ইলমে নববী যারা হাসিল করেছেন, প্রত্যেকে কষ্ট স্বীকার করেছে, প্রত্যেকে কষ্ট স্বীকার করেছে। আলিশান ভাবে কেউ কিন্তু করতে পারেনি, বরং আমরা জেনেছি সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে যত ইমাম এসেছেন প্রত্যেকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে তিনারা ইলমে নববী, ইলমে হাদিস, ইলমে দ্বীনকে তিনারা হাসিল করেছেন। এখান থেকে আমরা এটাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে আমরাও যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করতে চাই, কারণ ইলমে দ্বীন হচ্ছে এক মহা মূল্যবান সম্পদ। এটা এমন এক মূল্যবান সম্পদ, এই সম্পদ যেটাকে মানুষের ইজ্জতকে বাড়িয়ে দেয়। দুনিয়ার অন্য সম্পদ অর্জন করলে তাকে পাহারা দিতে হয়, আর ইলমে দ্বীন এমন সম্পদ যেই সম্পদ তাকে পাহারা প্রদান করে। ইলমে দ্বীন এমন এক সম্পদ, অন্য সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়, কিন্তু ইলমে দ্বীন এমন সম্পদ যেই সম্পদের কারণে পৃথিবীর বড় বড় রাজা বাদশারা সর্বসময়ের জন্য তাকে সম্মান করতে বাধ্য হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরাও নিয়ত করি আমরা ইলমে দ্বীন অর্জন করবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি একদিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনার হাদিস সমূহ শুনি, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ ভুলে যাই, মনে থাকে না। রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আদেশ দিলেন, তুমি তোমার চাদরটাকে মাটিতে বিছিয়ে দাও। অতএব হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজের চাদরকে বিছালেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু হাদিস বর্ণনা করলেন এবং তাকে ইরশাদ করলেন, এই চাদরটাকে জড়ো করে নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে নাও। এরপর হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর স্মৃতিশক্তি তিনি সেটাই করলেন। এরপর থেকে তার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর হয়ে গেল, যা কিছু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনতেন সারা জীবন মনে থাকতো, আর কখনো তিনি ভুলতেন না। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুজিজা, যে দিয়েছেন বাস রেখে দিয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই মর্যাদা অর্জিত হয় যে সবচেয়ে বেশি 5374টি হাদিস মোবারকা তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এই আজিমুশান ভান্ডারের ভিত্তিতে তার শারগেদ, তার ছাত্র, তার শারগেদ যে রয়েছে প্রায় 28 জন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাইন, তার কাছ থেকে তার শারগেদ ছিল। এবং ইমাম বুখারী আলাইহি রাহমা তিনি বর্ণনা করেন যে সাহাবী ও তাবিঈদের মধ্য থেকে 800 জন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির শীর্ষ ছিল, তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে। তার মানে বুঝতে পারেন সাহাবী আর তাবিঈ যার 800 শীর্ষ, তার মর্যাদা কতটুকু। আর এই মর্যাদা অর্জন করেছেন প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বতে, সোহবতে, ভালোবাসায়। আমরা যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিলাতে মর্যাদা হাসিল করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাব্বত করতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে হবে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একবার হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কয়েকটি শুকনা খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলেন, বরকতের দোয়া প্রার্থনা করলেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বরকতের দোয়া করলেন আর নির্দেশ দিলেন, আদেশ দিলেন, এগুলো তোমার থলের মধ্যে
প্যাকেটের মধ্যে রেখে দাও, যখন ইচ্ছা হয় হাত প্রবেশ করিয়ে শুকনা খেজুর বের করে তুমি নিজে খেয়ে নাও এবং অপরকে খাওয়াও, কিন্তু সাবধান, থলেকে কখনো খালি করবে না, উপর করবে না। সুবহানাল্লাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকতে এই থলের অবস্থা বরকত এমন হয়ে গেল যে 25 বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই থলে থেকে শুকনো খেজুর বের করে নিজে খেতেন, অপরকে খাওয়াতেন। কয়েক মন এ থেকে খয়রাত করেছেন, কিন্তু শুকনো খেজুর শেষ হয় নাই। এমনকি হযরতে উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা শাহাদাতের দিন, যেদিন খুব হাঙ্গামা হচ্ছিল, সেই থলে কোমর থেকে পড়ে যায়, হারিয়ে যায়। তাই তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা সারা জীবন খুবই দুঃখিত বেদনাগ্রস্ত ছিলেন। সেই দিনের ব্যাপারে এই পংক্তিটি তিনি বলতেন যে মানুষ তো একটি দুঃখ প্রকাশ করে যে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শহীদ করেছে, কিন্তু আমি দুইটি দুঃখ প্রকাশ করি। এক, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শাহাদাত শহীদ করেছে, আর দুই, আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানকৃত সেই খেজুরের ব্যাগ হারিয়ে গিয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা শুনছিলাম হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই মুহাব্বতের কথা। এখানে এই আকীদা, বিশ্বাস, সাহাবায়ে কেরামের কি কনসেপ্ট ছিল, তাদের কি ধারণা ছিল, কি বিশ্বাস ছিল? এই বিশ্বাস ছিল আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যদি কিছু চাই, আমার প্রিয় আকা সেটা দান করবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যদি বিশ্বাস না থাকতো তাহলে কি চাইতেন? সুবহানাল্লাহ। এবং হাদিসে পাকে এসেছে আল্লাহু ইউতি ওয়া আনা কাসিম, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন দানকারী আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে বন্টনকারী। দুনিয়াতে যত নিয়ামত আমরা প্রাপ্ত হই, যত ধন দৌলত আমরা পাই, এটা দান করেছেন কে? আল্লাহ। আর এটা বন্টনকারী কে? হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই আকীদা, এই বিশ্বাস, এই কনসেপ্ট আমাদের রাখতে হবে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যখন ইসলামের বিজয়ের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পেল, মুসলমানদের মাঝে সমৃদ্ধি, সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে গেল, তখন হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তার অংশের কিছু পেলেন, ধন সম্পদ, নেয়ামত, আরামায়েশ বৃদ্ধি হলো। তখন তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাড়ি বানালেন এবং সুন্নতের বিবাহের উপর আমল করলেন, অর্থাৎ বিবাহ করলেন। এভাবে তার সন্তানাদি হলো। কিন্তু এসব কিছু মিলেও না তার স্বভাবে পরিবর্তন করতে পারলো, আর না অতীতের দিনগুলো স্মৃতি মন থেকে মুছতে পারলো। একবার তার সামনে পাতলা চাপাতি রুটি, যেটাকে আমরা বলি, এনে দিল। তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তা দেখে কেঁদে দিলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলেও তখন তিনি বললেন, আমার মাহবুবে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটি কখনো নিজের চোখে দেখেনি। প্রতিটি সময় তিনি হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাজের, অভ্যাসের স্মৃতিচারণ করতেন। একবার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন এক দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে খাওয়ার জন্য ছাগলের ভুনা গোশত রাখা ছিল। লোকেরা তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলো। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটা বলে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানালেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে তাশরিফ নিয়ে গেছেন, কখনো জবের রুটি পেট ভরে খাননি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কেমন মোহাব্বতকারী ছিল, কেমন প্রেমিক ছিল না? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেছেন, কিভাবে চলেছেন, তা স্মৃতিপটে রেখে সেভাবেই তিনি চলতেন, সেভাবেই কাজ করতেন। চেহারা মোবারকে হুজুরের খুশি দেখলে তিনি খুশি হয়ে যেতেন। যদি চেহারা মোবারকে বেদনা প্রকাশ পেত, তিনি বেদনাগ্রস্ত হয়ে যেতেন। পাতলা চাপাতি দেখে কেঁদে দিলেন। হুজুর কখনো নিজের চোখে তা দেখেননি। ভুনা ছাগল রাখা হলে তবে তা অস্বীকার করলেন খেতে। আমার নবী তো কখনো পেট ভরে জবের রুটিও খায়নি। এটি ছিল হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইশকে রসুল। অপরদিকে আমরা যে আশিকে রসুল হওয়ার দাবি করি, হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার নামাজ আমার চোখের শীতলতা, আর আমরা নামাজকে ছেড়ে দেই।
রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো, আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমরা সেই প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সুন্নতগুলোকে আজকে হয়তোবা পালন করতে ইতস্ততা বোধ করি। অনেক জায়গাতে আমরা পাগড়ি পরতে ইতস্ততা বোধ করি, বলি আমি পাগড়ি পরব, যে এই সুন্নতকে আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ভালোবেসেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি মোবারককে রেখেছেন। কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা সে বিষয়ের প্রতি খেয়াল না করে আমরা নিজেদেরকে শুধুমাত্র আশিকে রসুল দাবি করি, কিন্তু দাবির সাথে যে বিষয়গুলো জড়িত সেটাকে আমরা পালন করি না। আসুন না চেষ্টা করি নিজেদেরকে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে নিজেদেরকে রঙিন করার জন্য। আমরা নিয়ত করি যে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা আমাদের কাছ থেকে সুন্নতকে দূরে সরাবো না ইনশাআল্লাহ। দাড়িকে এক মুষ্টি থেকে ছোট করব না ইনশাআল্লাহ। যারা পাগড়ি পরি না, নিয়ত করি আজকে থেকে পাগড়ি পরিধান করব ইনশাআল্লাহ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। যদি আমরা সত্যিকারে আশিক রসুল হতে চাই তবে আমাদের উচিত নিয়মিত নামাজ রোজা পালন করা, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে অনুসরণ করা। হ্যাঁ, আর দাওয়াতে ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে এটাই উদ্বুদ্ধ করছে যে আমি কিভাবে নিজেকে চেঞ্জ করব। হ্যাঁ, নিজেকে চেঞ্জ করতে হলে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেল দর্শকবিন্দু, আমাকে সৎ সঙ্গ অবলম্বন করতে হবে, সোহবত অবলম্বন করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতে ইসলামী আমাকে আপনাকে সেটা দিচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে ফায়জানে মদিনাতে, আমাদের দাওয়াত ইসলামীর মাদানী মার্কাজ ফায়জানে মদিনাতে তারবিয়াতি কোর্স চালু রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। এই জায়গাতে আমাকে শেখানো হচ্ছে যে আমি কিভাবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে কারিমাগুলো শিখবো, আমি কিভাবে নিজের মাঝে সুন্নতে রসুলকে সাজাবো, ইশকে রসুলকে নিজের মাঝে অ্যাপ্লাই করব। আমি মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ এবং যারা উপস্থিত আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে আলহামদুলিল্লাহ যারা তো অংশগ্রহণ করেছেন মাশাআল্লাহ, মারহাবা, মোবারকবাদ। আমরা যারা এখনো অংশগ্রহণ করি নাই, আমি অনুরোধ জানাবো আপনারাও চেষ্টা করেন এই তারবিয়াতি কোর্সের মধ্যে অংশগ্রহণ করে নিজেকে আশিক রসুল হিসেবে তৈরি করার জন্য ইনশাআল্লাহ। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি খুবই ইবাদত গুজার, বিনয়ী, পরহেজগার সাহাবী ছিলেন। আবু সাঈদের বর্ণনা হলো যে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি প্রতিদিন 12,000 রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। কত রাকাত? 12। আমাদের 12 রাকাত পড়তে কষ্ট হয়। জোহরের পরে সুন্নতের পর 2 রাকাত নফল নামাজ, ডাইনে বামে দেখি দৌড় দিই। মাগরিবের পরে 2 রাকাত সুন্নত, পরে 2 রাকাত নফল নামাজ, খুব কষ্ট হয়। মনে হয় পুলিশ দাঁড়ায় থাকলে মাঝে মাঝে আমরা পড়ি নামাজ, নাইলে উঠে চলে যাই। ইশারের পরে 2 রাকাত নফল নামাজ। বাস্তবিক না অবস্থা? তিনারাও আশিকে রসুল ছিলেন হাকিকি, আর আমরাও দাবি করি। আশিকে রসুল এটা সাজার নাম না, আশিকে রসুল হওয়ার নাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা যেন আশিকে রসুল হই। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 12,000 রাকাত, অকল্পনীয় বিষয়, নামাজ পড়তেন। তার বাড়িতে সারা রাত ইবাদতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকত এবং কিছুটা এরূপ ছিল যে রাতকে 3 ভাগ করে প্রথম অংশ তিনি নিজে নামাজ পড়তেন, দ্বিতীয় অংশে সম্মানিতা স্ত্রী নামাজ পড়তেন, আর তৃতীয় অংশে ইবাদতের আধিক্য করার সৌভাগ্য ছেলের অর্জিত হতো। সুবহানাল্লাহ। নিজেও নেককার ছিল, স্ত্রীও নেককার ছিল, সন্তানও নেককার ছিল। ভাগ করে নিছেন 3টা রাত, রাতটাকে 3 ভাগ। নিজে পড়তেন, স্ত্রীকে পড়াতেন, ছেলেকে পড়াতেন। আমরা যারা আছি আমরাও নিয়ত করি আমি নিজে নেককার হব, নিজের ভাই বোনকে, প্রতিবেশীকে, ছেলে মেয়েকে, পরিবারকেও নেককার বানাবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মনে রাখবেন আমি নিজে নেক আমল করার পাশাপাশি আমার পরিবারের সদস্য যারা আছে তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে, নেকির দাওয়াত দিতে হবে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সুবহানাল্লাহ, সমৃদ্ধির দিনগুলো তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজের ঘরের 4টি স্থান ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।
যখন তার অবস্থা উন্নত হয়েছিল, ঘরবাড়ি তৈরি করেছিলেন, তখন 4টি স্থান নির্ধারণ করেছেন। একটি হলো বেসমেন্ট, দ্বিতীয়টি ঘুমানোর ঘরে, তৃতীয়টি নিজের বিশেষ কক্ষে, চতুর্থ হলো ঘরের দরজার পাশে। আসতে যেতে এই স্থানে অধিকারী তিনি নফল নামাজ আদায় করতেন। অর্থাৎ ঘরটাই ছিল ইবাদতের। ঘরে ঢুকতেন, নামাজ, বেসমেন্টে নামাজ, 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 তিনি এভাবে ইবাদত করতেন। আমাদের তো টেলিভিশনের রুম আছে, হ্যাঁ, বেডরুম আছে, ডাইনিং রুম আছে, ওয়েটিং রুম আছে, নামাজের রুম নাই। এটা কম পাওয়া যায়, কম আশিক রাসূলের ঘরে পাওয়া যায়, ঠিক না? কিন্তু সুবহানাল্লাহ, কোরবান যান, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও ঘর তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সেই ঘরের ইবাদতের অবস্থানটা কিভাবে তিনি তৈরি করেছিলেন? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতি মাসের শুরুতে 3টি রোজা রাখতেন। যদি কোনো কারণে রাখতে না পারতেন তবে মাসের শেষে 3টি রোজা রেখে নিতেন। তার জীবনের একটি আলোকিত উজ্জ্বল দিক হলো সদাচরণ করা। সারা জীবন নিজের সম্মানিত আম্মাজানের সাথে সদাচরণ করতেন। এমনকি ইসলাম গ্রহণ করার পর নেকির দাওয়াতের প্রেরণা আরো বেশি জাগ্রত হলো। যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন নাকি ঈমান গ্রহণ করলেন, তার মা তখন ঈমানদার ছিল না, অমুসলিম ছিল। তিনি চেষ্টা করতেন নেকির দাওয়াত দিতে, ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তিনি লাগাতার চেষ্টা করতে লাগলেন, তার মা অস্বীকার করতে লাগলো। একবার মা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কুৎসিত শব্দ বলল। তখন কাঁদতে কাঁদতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে উপস্থিত হলেন, আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মায়ের জন্য হেদায়েতের দোয়া করে দিন। এদিকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য হাত উত্তোলন করে দিলেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠালেন যে, হে আল্লাহ পাক, আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দান করো। এদিকে তার মায়ের অন্তরে দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেল, গোসল করে পবিত্র হয়ে গেলেন। তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখনই ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন মা কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। দোয়ায়ে নববীর জলওয়া দেখে তার চোখ থেকে অঝোর ধারার অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হায় যদি আমাদেরও এই মন মানসিকতা তৈরি হতো, আমরাও যদি নিজের নেক আমল করব, নিজের পরিবারকে নেককার বানাবো, এই চিন্তা চলে আসতো। আমরা নিজেরা দাওয়াত ইসলামী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হই, কিন্তু নিজের ভাইকে সম্পৃক্ত করি না। নিজে দাওয়াত ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে আসি, দাওয়াত ইসলামীর সম্পৃক্ত আছি, কিন্তু নিজের চাচাকে করি না, নিজের মামাকে করি না, ফুপাকে করি না, আত্মীয় স্বজনকে। নিজের চাচা আপনা পরাণ বাঁচা, এই স্লোগান নিয়ে আমরা নিজেরা চুপচাপ চলতে থাকি। আরে এত ভেজালের দরকার কি, নিজে নিজে চলো, এই চিন্তা আমরা করি না। ভেজাল না, বরং এটাই কামিয়াব। বলা হয়েছে যে নেকির দাওয়াত দেবে, সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে সৎ কাজের আহ্বান করা। সৎ কাজের আহ্বান এত মূল্যবান, এত মূল্যবান, যে ব্যক্তি তার ভাইকে সৎ কাজে আহ্বান করে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কথার বিনিময়ে 1 বছর নফল ইবাদতের সমান সওয়াব দান করেন। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরাও কি ইনশাআল্লাহ তাআলা নেকির দাওয়াত দিব তো? ইনশাআল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিব তো? ইনশাআল্লাহ। কে কে নিয়ত করতেছে এখানে যারা আমরা বসে আছি, আগামী সপ্তাহের ইজতেমাতে একজন করে ইসলামী ভাই নিয়ে আসবো? একজন, কমপক্ষে একজন, ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে নেকির দাওয়াত দেওয়ার। আলহামদুলিল্লাহ, শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত এই সাহাবায়ে কেরামের ওই আদর্শকে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছেন। যে আদর্শ সাহাবায়ে কেরামের ছিল, শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া এই আদর্শটাই, এই সিস্টেমটাই আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছেন। নতুন কিছু না, আমির আহলে সুন্নাত নতুন কিছু আনেন নাই। সাহাবায়ে কেরাম যেটা করেছেন, যেভাবে ইবাদত করেছেন, তার পরিবারকে নেকির দাওয়াত দিয়েছেন, নিজে নেককার হয়েছেন, সেটাই আমাদের মাঝে দিয়েছেন। তো আমরাও চেষ্টা করি যেন দাওয়াত ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, দাওয়াত ইসলামীর অসংখ্য কাজের মধ্যে একটি কাজ এটাও আছে, মার্কেটের মধ্যে, ব্যবসায়িক কেন্দ্রের মধ্যে দর্স দেওয়া, যাকে বলা হয় চোখ দর্স। এই দর্স দেওয়া, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আপনি যেখানে ব্যবসা করেন, যেখানে লেখাপড়া করেন, ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, স্কুলে পড়েন, কলেজে পড়েন, আপনি অফিসে চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, ওই জায়গাতে আপনি প্রতিদিন 5 মিনিট সময় ফয়জানের সুন্নাত থেকে আপনি নিয়ে দর্স প্রদান করেন খুলে। যেমন আজকে আমি এখন আপনাদের এখানে বয়ান করছি, এখানে একটা বই থেকেই যেটা বয়ান দেখে দেখে আমি বয়ান করছি আপনাদের কাছে। এরকম
দাওয়াতে ইসলামীর আলহামদুলিল্লাহ শত শত বই আছে, আলহামদুলিল্লাহ রেসালা আছে, ফয়জানের সুন্নত আছে, ফয়জানের নামাজ রয়েছে, নামাজের আহকাম রয়েছে। এই বইগুলো নিয়ে সংগ্রহ করে যে কোনো বই থেকে 1 পৃষ্ঠা 5 মিনিট আপনি পড়ে প্রতিদিন শোনান। এতে কি হবে, আপনার যে পরিবেশটা আছে, আপনি যেখানে চাকরি করেন, যেখানে ব্যবসা করেন, যেখানে লেখাপড়া করেন, সেই জায়গার মধ্যে এই নেকির দাওয়াতের প্রভাব আস্তে আস্তে পড়তে থাকবে। আপনার হয়তো বা লজ্জা করে, আমি কিভাবে নেকির দাওয়াত দিব, আমি তো পারি না, আমি তো কি থেকে কি বলে ফেলি। আপনার কোনো কিছু বলার দরকার নাই। আপনি কি করবেন, এই বইটা নিয়ে বলবেন ভাই একটু বসেন, কিছু আমরা শুনে নিই, বাস দেখে দেখে যা লেখা আছে পড়িয়ে শুনিয়ে দিলেন, দোয়া করে নিলেন, বাস হয়ে গেল। দাওয়াত ইসলামীর 12 দিনই কাজের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে এই এরিয়া দর্স দেওয়া। এতে করে আপনার এলাকার মধ্যে, আপনার ব্যবসায়িক কেন্দ্রের মধ্যে, চাকরি যেখানে করেন, স্কুল কলেজ, সেখানে দিনই কাজ শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সেখানে রাসূলের দিনী সংগঠন দাওয়াত ইসলামী দিনী পরিবেশের উত্তম সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এই দিনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ গুনাহগার নেকির দিকে আসছে। না শুধু যারা স্বাধীন আছি আমরা তারা, বরং যারা কয়েদি আছে, জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ, তাদের মাঝেও আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতে ইসলামী নেকির কাজকে প্রসার করছে। আলহামদুলিল্লাহ ওই কয়েদিদের মাঝে 63 দিনের, 41 দিনের, 12 দিনের বিভিন্ন কোর্স আলহামদুলিল্লাহ চালু করা হয়েছে। সেখানে আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকেও সংশোধন করা হচ্ছে। দাওয়াত ইসলামী এমনইভাবে সর্বত্র নেকির দাওয়াত প্রসার করছে। তো আমরা কি বসে থাকবো ভাই? আমি তো চাকরি করি, আমি কিভাবে বলবো? আমি তো ব্যবসা করি, আমি ব্যবসায়ী, আমি কি নেকির দাওয়াত দিব? এটা তো ইমাম সাহেবের কাজ না। ইমাম সাহেবের শুধুমাত্র কাজ না, বরং যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেছে, নিজেকে মুসলমান দাবি করে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া, আমার কাছ থেকে একটি কথা হলে অন্যের নিকট পৌঁছে দাও। আমাদের প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব যে আমি সেই কথাকে পৌঁছে দেই। আর দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে সেটা সহজভাবে দিয়েছে। সেটা কি? এইভাবে আমরা যদি প্রদান করি, দাওয়াত ইসলামী মুবাল্লিগদের সাথে যোগাযোগ রাখি, তারা আমাদের সিস্টেমকে শিখিয়ে দেবে। আমি যদি দাওয়াত ইসলামের সাথে 3 দিনের মাদানী কাফেলায় যাই, এই কাফেলার মধ্যে আমাকে শিখিয়ে দেবে আমি আমার ব্যবসায়িক কেন্দ্রে, আমার অফিসে, আমার কলেজে, আমার স্কুলে, আমার ইনস্টিটিউটের মধ্যে আমি কিভাবে দিনের কাজ করব। তো আমরা ইনশাল্লাহ সময় দিব তো ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়ার 163 মাদানী ফুল বই থেকে চলাফেরার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনে নেই। আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদের সূরা বনি ইসরাঈলের 37 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, তারজুমায়ে কানজুল ঈমান, আর ভূপৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয়ই কখনো তুমি ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তি 2টি চাদর জড়িয়ে অহংকার করে চলেছিল ও গর্ব করেছিল, তাকে ভূপৃষ্ঠে ধসিয়ে দেওয়া হলো, সে কিয়ামত পর্যন্ত ধসতেই থাকবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন পথে চলতেন তখন একটু ঝুঁকে চলতেন, মনে হতে যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় নামছেন। তো আমরাও কি এভাবে হাঁটবো না নিচু হয়ে হাঁটবো? নিচু হয়ে হাঁটবো, যেটা আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতে মোবারকা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমাজে দোয়া এবং দুরুদগুলো পাঠ করানো হয়। আসুন আমরা সেই দুরুদ শরীফ এবং দোয়া পাঠ করে নিই। বুজুর্গানে দিন রাহিমাহুমুল্লাহিল মুবিন বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দুরুদ শরীফ নিয়মিত কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো আসুন আমরা এই বরকতময় দুরূদ শরীফ পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যিল হাবিবিল আলিল কদরিল আযীমিল জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ
পাঠ করবে, যদি দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি আলাইহি রাহমাতুল্লাহিল কবি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠের সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। এক ব্যক্তি আসলো, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্য হয়ে গেল এই লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ পড়ে তো এইভাবে পাঠ করে, আসুন আমরাও সেইভাবে পাঠ করে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এইভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত, সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকিসমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ,
الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، مولا کریم আল্লাহ দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমাতে এসে আমরা তোমার মহান পুত পবিত্র দরবারে হাত তুলেছি মাওলা। মাওলা আমরা গুনাহগার, সিয়াকার, বদকার, নাফরমান, নিকৃষ্ট মাওলা। ওই হাত তোমার দুয়ারে তুলেছি যে হাত দিয়ে আমরা গুনাহ করেছি মাওলা। দিনের আলোতে আমরা গুনাহ করেছি, রাতের আধারে লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করেছি, চার দেয়ালের ভিতরে চুপ করে দরজা লাগিয়ে গুনাহ করেছি। ভেবেছি কেউ তো আমার গুনাহ দেখেনি, কিন্তু মাওলা তুমি তো আমার গুনাহকে দেখে ফেলেছো মাওলা। হয়তো বা আমার দ্বারা এমন গুনাহ হয়েছে, আমার মা যদি জানতো সন্তান বলে পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করত, কিন্তু মাওলা তুমি আমার গুনাহকে তোমার সাত্তারিয়াতের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছো মাওলা। কিয়ামতের দিন সবার সামনে যদি আমার গুনাহকে প্রকাশ করে দাও, কিভাবে মুখ দেখাবো মাওলা? ইয়া গফফারু ইয়া সত্তার ইয়া রহমানু ইয়া রহিম, মাওলা তোমার সত্তারিয়াতের ওয়াসিতা, তোমার রহমানিয়াতের ওয়াসিতা, তোমার গফফারিয়াতের ওয়াসিতা মাওলা তুমি আমাদের জীবনের গুনাহকে মাফ করে দাও। তোমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিতা দিচ্ছি মাওলা। যে নবী যখন এই পৃথিবীতে এসেছে আসার সাথে সাথে সেজদায় অবনত হয়ে বলেছে রব্বি হাবলি উম্মতি, মাওলা তুমি আমাকে আমার উম্মতিকে আমার হাওয়ালায় করে দাও। যে নবী সারাটি জীবন কেঁদেছে, কখনো বা পাথরের আঘাত খেয়েছে, কখনো বা পেটে পাথর বেঁধেছে, কখনো বা তায়েফের ময়দানে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে জমিনে বসে পড়েছে, কিন্তু আমাদের জন্য তখনো হাত তুলে কেঁদেছে মাওলা। এখনো রওজা পাকে কাঁদছে মাওলা। তোমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই কান্না মোবারকের ওয়াসিতা, চোখের অশ্রু মোবারকের ওয়াসিতা এই নিকৃষ্টদেরকে মাওলা তুমি ক্ষমা করে দাও, মাফ করে দাও মাওলা। তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা করো, তোমাকে কেউ প্রশ্নকারিণী নেই কেন ক্ষমা করেছো। তুমি যদি আমাদেরকে মাফ করে দাও, কেউ তোমাকে প্রশ্নকারী নেই কেন মাফ করেছো মাওলা। তুমি তো গফফার, তুমি তো সত্তার, তুমি তো রহমান, তুমি তো রহিম, তুমি তো করিম মাওলা। মাওলা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও মাওলা। তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। তুমি তো কত দয়া করে মায়া করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, লালন পালন করছো, রিজিক দিচ্ছ মাওলা। তোমার অগণিত দয়ার মাঝে আরো দয়া চাই মাওলা। আমাদেরকে তোমার এই দয়ার দরবার থেকে ফিরিয়ে দিও না মাওলা। মাওলা তুমি যদি আমাদেরকে তোমার দরবার থেকে ফিরিয়ে দাও, ক্ষমা না করো, আমরা কার কাছে যাব মাওলা? মাওলা কোনো দুয়ার নেই আমাদের কাছে, কোনো দরবার নেই আমাদের কাছে। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব মাওলা। মাওলা আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও।
আমাদের প্রিয় বাবাকে ক্ষমা করে দাও, ওই প্রিয় মাকেও ক্ষমা করে দাও। মাওলা এখানে অনেক ভাই হাত তুলেছে, যার প্রিয় বাবা নেই, যার প্রিয় মা নেই, সেই যে কবরে রেখে এসেছে মাওলা, জানি না সেই প্রিয় বাবা কবরে কেমন আছে। আমরা তো সাদা কাপড়ের কাপড় পরিয়ে রেখে এসেছি, ওই কাপড় কি জান্নাতের পোশাক হয়েছে না জাহান্নামের? মাওলা সেই প্রিয় মাকে রেখে এসেছে অনেকে, মাওলা সেই প্রিয় মা কি জান্নাতের নাজ নিয়ামতে আছে না জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতার? মাওলা তুমি আমাদের প্রিয় মা বাবাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মায়ের বংশের, বাবার বংশে যারা ইন্তেকাল করেছে সবাইকে ক্ষমা করে দাও। আদম আলাইহিস সালাতু সালাম থেকে নিয়ে অদ্যাবধি পর্যন্ত, কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান এসেছে আসবে সবাইকে মাওলা তুমি ক্ষমা করে দাও, সবাইকে ক্ষমা করে দাও। মাওলা তুমি যদি সবাইকে ক্ষমা করো তোমার কি আসে যায় মাওলা? মাওলা তোমার রহমতের দরিয়ার এক ফোঁটাও কমবে না মাওলা। মাওলা আমাদেরকে তুমি মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে যারা ঋণগ্রস্ত, অহেতুক মামলা মোকদ্দমা, রোজগারহীনতা, অবাধ্য সন্তানের পেরেশানিতে আছে মাওলা, সকলের পেরেশানিকে দূর করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে অনেকে অসুস্থ, কারো ছেলে, কারো মেয়ে, কারো স্ত্রী, কারো বাবা, কারো মা, কারো বোন, কারো ভাই হাসপাতালে ভর্তি মাওলা। মাওলা আমাদের ইসলামী ভাই, তার মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, দোয়া চেয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই এখানে এসেছে দোয়ার জন্য মাওলা। মাওলা আমাদের সকল পেরেশানগ্রস্ত পেরেশানকে দূর করে দাও। হে আল্লাহ, সকলকে তুমি সুস্থতা দান করে দাও। ইয়া শাফিয়াল আমরাজ, ইয়া শাফিয়াল আমরাজ, ইয়া দাফিআল বালিয়াত, ইয়া আহাল্লাল মুশকিলাত, ইয়া মুজিবাদ দাওয়াত। মাওলাই করিম, মাওলা যাদের মাওলা ঋণগ্রস্ত আছে ঋণকে পরিশোধ করার তৌফিক দাও। যারা অভাবগ্রস্ত অভাবকে দূর করে দাও। যারা রোজগারহীন আছে হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। যারা চাকরি ব্যবসার প্রয়োজন মাওলা হালাল চাকরি হালাল ব্যবসার ব্যবস্থা করে দাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, মাওলাই করিম দাওয়াত ইসলামীর মুবাল্লিগাগণ পৃথিবীর যে যে প্রান্তে খেদমত করছে সবাইকে তুমি হেফাজত করো। শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাত মাশায়েখে আহলে সুন্নাতকে মাওলা তুমি সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করো। আমাদের আপন আপন পীর ও মুর্শিদ সহ মাওলাই করিম যারা, হে আল্লাহ, যারা ইন্তেকাল করেছে, হে আল্লাহ আমাদের আপন আপন পীর ও মুর্শিদ, হে আল্লাহ তাদের দরজাকে বুলন্দ করে দাও। যারা বেঁচে আছে তাদেরকে হায়াত বৃদ্ধি করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের এই 360 আউলিয়ার পূর্ণভূমি বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত নাজিল করো। সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে তুমি হেফাজত করো। বিশ্বের বুকে আমাদের দেশকে মাওলা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, দাওয়াতে ইসলামের জন্য মাদানী চ্যানেল, জামিয়াতুল মদিনা, মাদ্রাসাতুল মদিনা, ফয়জানে মদিনা সহ দাওয়াত ইসলামীর সকল দিনই কাজের জন্য মাওলা যারা অর্থ দিচ্ছে, শ্রম দিচ্ছে, মেধা দিচ্ছে, সকলের অর্থ শ্রম মেধাকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা সাল্লাল্লাহু আলান নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতান ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई
वजबत शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दागी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अमर माओबा बसवर बोले जा बेरोजे मोहाशर या नबी अपनी बुलबिन्ना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखो सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखो गौसे आज़म इमामों तो का वन्नो का गौसे आज़म इमामों तो का वन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दे क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा डाल दे क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखों फैज़ से जिनके लाखों नमाज बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह जिनकी